منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله نفس الخلق من عدم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا منتدى أريد جيران من سلام وكرم مبلة بجميع المحبة الريح من تلقاء كاظمة وأومضت فاركف في الظلماء من إذن فما لعينك إن كنت قبامة وما لقلبك إن كنت تستخف يريني أيسر الصف أن الحب منتقم ما بينكم سجد منه ومضطرب لولا الهوى لم ترد دمعا على ضلال ولا آل تبذ بالبال والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهد به عليك تعود للدم والسقم وأثبت وتخطر عبرة وظنا مثل البار على خدك والعلم نعم سرات ثم أوى فأرقني والحب يعترض الذي بالألم يلالني بالهوى العدل معذرة مني إليك ولا أصبت لم تلومي عدد حالي على سلك مستدير عن الوشاة ولدائم منقسم مع تدير لكن لست أسمعه إن المحب عن العدل بصمم إنها تنسي شبيبي عدل والشك أبعد في نسل عن التهم فإنها مرض بسوء من تعرض من جارها لنذير الشك والهرم ولا أعد من الفعل جميل برضيف ألم برأس غير متشكل كنت أعلم أني ما أوفره كتبت سرا بدل منه بالكتب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق فيهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما قضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من لذراته ماهر من روايته كما يراد اتباع الخير بالوجوب فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي الشهوة النائم والنفس كالكبريت منه شق عنهم بالرضاء وإن تكتبه ينقتل فاصرف هواها وحذر أن توليه إن الهوى من تولى يسري أو يسري ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي أهلت المرعى فلا تصيب كم حسنا لذة للمرء
فاضلة من حيث لم يبدأ النفس في التسم وشتت ليس من جوع ومن شفاء فربما مسرة شر من التراب واستقبل الدم من عين قديم تلأت من المحارم وزمحبية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيه فوائدهما محضة المصطفى التهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسست به نسلا من القوم عملوا الخير ولكن ما تمت به وما استقمت فما قولي لك السكين وما تجاوزت قبل الموت نافلة ولم أصل بسوى فرد ولم أسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ظلمت سؤالك من عيق الظلام إلى أن اشتكى قدمه الضرب وشك من شغب أشاه وضرب تحت حجارتك سقطرب ورمت له الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام الشمم وأتت سده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة لولاه لا تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفانين بين بالقرب وبالعدم نبينا أميرنا لفلا أحد أبدا في قليلا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل فكالنبي دينا في خلق وفي خلق ولم يكانوا في علم ولا كرم وكلهم برسول الله ملتمس ظرفا من البر أو نشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكرة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسب منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم تمتعا النصر في نبيهم وكن بما شئت مدحا به وتكب فانسك إلى الذي ما شئت من شرف فانسك إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له عبد فيعرض عنه ناطق بفم لو نسبت قدره آيته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارسا الإمام لم ينتهي بما تعي العقول به احسن علينا فلم نتق ولم نهي بأعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقلب والقلب منه غير منفعم كشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتجل الضغط من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقة القضية يتسلى عنه بالحلم فبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره به فإنه شمس فضله كواكبها يدركها أنوارها للناس بالظلم عكب بخلق نبي جعله خلق بالحسن مستمر بالبشر متسم كالزريب كرم والبر بالحرب والبهر في كرم والجهر في همم كأنه وهو
في جلالته في عسكر حين تطهر في عشمك أنما اللؤلؤ المملول في صدف من منطق منه ومغتسل الأطيب يعدل تربا ثم آدمه تربا منتشج منه ومرتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أبانا مولده عن دين عنصري يأتيك مقتدرين منه بدعوته الأشجار سجدتا أرسل إليه على
بغواليس الحكيم حكيم أقسمت بالقمر المنشق إنه من قلبه نسبة مكروهة القسم وما حوى الغر من خير ومن كرم وكل ترك من الكفار عنه حميد فالصدق في الغار والصديق لم يرنا وهم يقولون ما بالغار من آله أمام وذن العنكبوت على غير البرية أن سلطان تحكم بقاية الله أمن عن مضاعفته من الدروع ومنع من الأتم فسمن الدهر دائما واستجبت به إلا ومثل بها ومنه لم يضم والتمست كلا الدارين من يده إلا استلمت نداء الخير مستلم فتنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا لدناءة الحياة الأنام وذاك حين بلوغ من نبوته وليس يذكر فيه حال مختلف تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غير بمتهم وسبا باللمس راحته وأطلق طالبا بدقة الأنام وأحيا بالسنة الشهباء دعوته حتى حكت مرة في العصر الدهر بعالم الجداء حفظا لطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب للمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله دعني ووصفي يا آيات الله ظهرت ظهورنا للجيران ليلا على علمه فالدور
الرحم ولم تكن من ليالي الأشهر الحرم بكل قلب إيمانا عند قرن يأتي بموت من الأبطال المنتقم يسكت المصلين يكرم الصالحين من بعد قربتها موصولة الراحم وخير بعد الطلب حكم ولم تهم ماذا رأى منهم في كل مصطلح مصطلحات لهم أنا من الوهم إن عدد الأنصات من الإمام أقاموا محمد غير منعدم والوقت يمتد باجتماع السلام إليك يا منتشرين
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العليم علي ضيق رسول الله جاءك به التاريخ تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وقرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تغنى من كالتي عظمت إن الكبائر في غفرانك الأمام لعل رحمة ربك ينزمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi
wa ala alihi washabbihi wasallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Habibullah, assalatu wassalamu alayka ya anbiya Allah wa ala alikum wa ashabikum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lidzakirin hamdan yu'affi ni'mahu wa yukafi mazidan. Nahmaduka ala jami'i ni'amika ma 'alimnahu minha wa ma lam na'lam, wa nashkuruka ala jami'i ni'amika ma 'alimnahu minha wa ma lam na'lam. Wa ala kulli hal Allahumma ya muhawwilal hal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahzabihi wa aqrabi wa ahli baiti ajma'in. Allahumma ja'al thawaban dzalika fi sahibi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atil wasilata wal fadilah wa syarafata wa darajata rafi'ah wa afdal maqamal mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma sunna wal hadirina fi zumrati wa amin ala sunnati wasta'milna bi ta'ati wa awinna hawda waslimu biyadi syarifah syarbatan hadi'atan hadi'atan la nadru badaha abadah. Summa fi saifi abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa jami'a ibadillahi sholihin. Summa fi saifi Gil Jalli Sadatina wa aimatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Summa fi sahibi syahidaini karamain Abi Muhammadin al-Hasan wa Abi Abdullah al-Husain wal amaini syarifaini indama wa indan nas Abi Amar al-Hamzah wa Abi Fadl al-Abbas wal ansari wal muhajirin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa jami'a sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fiddin wal awliya wa syuhada wa sholihin. Khususan fi sahibi mulsi hadil umdah Sayyidi Syarifuddin Muhammad bin Busiri. Allahumma anfa'na bi barakati fid dunya wal akhirah. Summa fi sahibi awliya ilahi ta'ala jami'an min aqtabin wa anjabi wa urtadi wa abdalin wa rijali wa goyfin masyarikil ardi wa magharibiha aina ma kanu aina mahalat arwahum ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bi barakatihim wa anfa'na min nafahatihim wa middalana min amdadihim wa alhidna min lahazatihim wa idda alaina wa alaikum wa alal muslimina min barakatihim wa min barakati ulumihim wal muslimin wahirati fid din wal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Summa fi sahibina wa sahibil hadirin was samiin wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa la taj'alillahumma fina wala ma'na wala hawalaina mahruman wala ma'suman wala amlabika matruda. Kabillahumma bifadlika musi'ana li muhsinina wa muhsinana li alimina wa alimana li alimin wa amilana li mukhlisina wa hablana jami'an limanika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhir kalamina min kulli syahadati la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadur Rasulullah wa aqimna 'alaiha ghayra maftunin wala fatin wala mughayyirin wala mubaddilin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحب والآل أما بعد. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah, sehingga kita masih bisa berkumpul berhadir di majelis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridho dan rahmatnya Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita ajarkan bersama, baik itu hajat dunyawiyah maupun hajat ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga selalu diturahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Fakhroni bin Saleh bin Hamid Al-Khirid, Fadilatul Habib Fadli bin Saleh bin Hamid Al-Khirid, As-Sayyid Azmi Sajid bin Fauzan Zaini Al-Khirid, As-Sayyid Muhammad bin Luqman Al-Habsyi, dan para habib yang lain, hafizahumullah wa ra'ahum min kulli makruh wa mata'anallahu biduri hayatihi syarifah ma'a kamal sihah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati segenap guru-guru agama, hadirin hadirat, bapak, ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kembali kita sambung kajian di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Faqala Sayyidi Al-Allamah Ad-Da'iyah Ilallah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fi daraini amin. Ila an qala al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu innal alima alladhi huwa min abna'id dunya akhassu halan wa ashaddu adaban minal jahili wa innal faizina al-muqarrabina hum ulama'ul akhirah. Al-Imam Al-Ghazali beliau pernah mengatakan bahwasanya orang alim yang mana cenderungnya itu urusan duniawi aja, dengan ilmunya dia ingin memperoleh duniawi aja, maka beliau membahasakan dengan bahasa orang alim yang abna'i dunia. Abna itu putra, putri, anak-anak dunia bahasanya. Ya, karena memang cenderungnya itu urusan dunia aja, untuk mendapatkan harta benda semata, maka beliau mengatakan abna'i dunia. Jadi ulama yang model semacam ini, kata beliau, akhassu halan, secara keadaan lebih hina, lebih rendah, wa asyaddu adaban, dan lebih pedih adabnya, minal jahili, daripada orang yang bodoh. Orang yang bodoh ya bisa jadi dia dapat adab daripada Allah karena beribadahnya tidak sesuai dengan syariat yang ada, dia dapat adab. Tapi terkadang bahkan bisa jadi yang alim, yang model demikian itu lebih pedih, lebih perih adabnya nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, wa imul faizina, dan sesungguhnya ulama-ulama yang beruntung, al-muqarrabina, yang mereka itu memang dekat dan mendekatkan kepada Allah, tiada lain dan tidak bukan, maksudnya di sini adalah ulama ul akhirah, ulama-ulama yang cenderung di dunia urusannya dan semuanya untuk akhirat. Dia sampaikan akhirat, dia amalkan untuk akhiratnya, semuanya untuk akhiratnya. Demikian ini adalah ulama yang beruntung. Demikian ini tergantung niatan kita, Bapak Ibu sekalian, seperti apa. Kalau kita ini ingin menggapai dunia,
Ya kemarin sebagaimana dibahas sebelumnya, ya Allah berikan dunia, Allah berikan apa yang Dia mau. Cuma nanti di akhirat kelak tidak dapat apa-apa. Cuma nanti di akhirat kelak dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan balasannya sudah Allah beri di dunia. Gitu, dan apa yang Dia kehendaki sudah Allah kabulkan di dunia. Kan dengan kalau memang mintanya materi duniawi dan seterusnya. Kemudian saya lanjut. Qala Sayyidina Syekh Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad nafa'anallahu bi fi makna ma warada innal ulama'a warathatul anbiya. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau pernah mengatakan di dalam menjabarkan makna daripada hadis Nabi yang sering kita dengar, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah warasah. Warasah itu jamaknya warithun, pewaris-pewaris para nabi. Jadi para ulama itu pewaris-pewaris para nabi. Jadi istimewa nih, karena memang dinisbatkan kepada para nabi. Tidak kegampangan ini, orang-orang mulia ini para ulama ini. Dan juga seperti itu juga senada juga hadis Nabi yang sering kita dengarkan, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama-ulama umatku ini, kata Nabi, mereka itu seperti layaknya nabi-nabi Bani Israel. Saking mulianya mereka ini, saking mulianya ulamanya umatnya Nabi Muhammad. Tapi perlu diketahui gitu nih, tentunya kata Al-Habib Al-Haddad, kelebihan itu semuanya yang Nabi bicarakan mengenai para ulama tersebut itu adalah innal musyara ilaih, sesungguhnya gitu, yang diisyaratkan itu gitu, yang dituju itu biwiratatin nabiyyin, dengan mewarisi daripada para nabi, wal maksusi, dan yang terkhusus bitashbihi bihim, dengan menyerupakan dengan mereka itu semuanya, fi qouli sayyidil mursalin, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa kullu alimin, bukan setiap orang alim itu semuanya dapat kayak gini, enggak semacam itu. Demikian ya. Seumpama maaf orang ini pintar alim, bisa ini bisa itu, kemudian maaf langsung masuk makna pengertian di dalam jumlah mendapatkan keistimewaan seperti layaknya maaf nabi-nabi Bani Israel, atau seperti tadi ini pewaris-pewaris para nabi seumpama. Tidak semua alim, Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang yang ngerti agama itu langsung masuk di situ, dan bahwa min jumlatil ulama. Akan tetapi yang dimaksud itu adalah hanya segerombolan daripada para ulama, hanya sekelompok daripada ulama. Ulama yang semacam apa itu? Kata Al-Habib Abdullah Haddad adalah al-alim Rabbani, ulama atau orang yang alim Rabbani. Rabbani itu ya karena memang maaf nih, dari kalimat Rabbun, Robba itu bisa mendidik, gitu nih, bisa mentarbiyah. Tarbiyah itu kan dari kalimat Robba juga. Jadi intinya ulama-ulama yang memang dekat kepada Allah, ulama-ulama yang orientasinya itu adalah Allah, tujuannya adalah Allah. Ar-rasikh, yang ilmunya itu begitu mendalam, kokoh, qadamu fi ma'rifati ulumil kitab was sunnah, dan memang betul-betul maaf ya, mereka itu amat sangat mumpuni di dalam mengetahui ilmu Al-Quran, dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah-sunnah Nabi al-zahirati, baik itu yang nampak darinya, wal batinah, maupun yang tidak nampak. Ar-rahimu bi ibadillah, mereka para ulama ini itu adalah orang yang amat sangat kasih sayang dengan hamba-hamba Allah lainnya. Asy-syafiqu alaihi, mereka itu belas kasih dengan mereka. Az-zahidu fid dunya, yang zuhud di dalam urusan dunianya, dan juga al-mutahaqqiqu bil khasyati lillahi ta'ala, yang betul-betul mereka itu takut kepada Allah. Al-amilu bima alima, yang mana ia mengamalkan dengan apa yang ia ketahui. Ibtigha wajhillah, dia mengamalkan itu murni karena Allah. Ini baru ulama yang benar, yang betul-betul pewaris Nabi, atau bahkan seperti layaknya nabi-nabi Bani Israel. Jadi bukan sembarang orang alim, tapi setidaknya ulama yang robbani tadi, yang memang semuanya orientasinya adalah Allah, yang memang betul-betul kokoh mendalam dalam ilmunya, menguasai Al-Quran dan Sunnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kasih sayang dengan hamba Allah, ini belas kasih dengan mereka, zuhud di dalam urusan dunia, dan betul-betul takut kepada Allah dan mengamalkan ilmunya.
Itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baru masuk rombongan pewaris para nabi. Kalau tidak ya alim-aliman gitu aja nih bahasanya. Demikian ya, setidaknya semacam itu. Kemudian selanjutnya qultu, kata beliau, saya katakan wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an ulama hadhihi ummah rajulan. Daripada sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau keduanya, marfu'an ini dinisbatkan kepada Nabi. Jadi kalau ada istilah marfu, marfu itu kalau kita belajar mustalahul hadis, marfu itu berarti pernyataan itu, perkataan itu langsung dinisbatkan kepada Nabi. Namanya marfu. Jadi kalau ada orang mungkin maaf, dia langsung mengatakan qala Nabi, berkata Nabi, berarti ucapan itu namanya marfu, langsung diangkat kepada Nabi, langsung dinisbatkan kepada Nabi. Adapun nanti hukumnya itu bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, tapi dari sisi ini namanya hadisnya marfu karena memang dinisbatkan langsung kepada Nabi. Demikian ya. Jadi di sini langsung dinisbatkan kepada Nabi. Jadi Ibnu Abbas daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ulama hadil ummah rajulan. Ulama umat ini, ulama umat ini itu ada dua golongan, ada dua bagian, ada dua kelompok. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman. Yang pertama adalah seorang laki-laki, seorang kelompok atahullahu, Allah memberikan kepadanya ilman, ilmu agama. Fabadalahu, kemudian ia mencurahkan ilmu tersebut, menyampaikan ilmu tersebut linnas kepada orang lain. Walam yakhud alaihi toma'an, dan dia tidak mengambil dari orang lain toma'an, tamak di dalam harta mereka, tidak ngambil. Mereka tidak mau mengharapkan dunianya orang lain. Walam yashtari bihi thamanan qalilan, dan dia tidaklah membeli dengan ilmunya dengan harga yang kecil. Maksudnya sebesar apapun itu dunia yang ia dapatkan ini tetap kecil nilainya. Jadi kalau kita jual agama, jual ilmu, cuma mendapatkan ya sedikit harta dunia itu tetap kecil di sisi Allah. Atau harta semuanya tetap kecil di sisi Allah. Jadi dia tidak mau mengharap itu semuanya, tidak mau menjual agama, tidak mau menjual ilmunya ini. Padahal maka mereka lah, orang-orang itulah yusalli alaihi tayyibu sama, yang bersolawat kepadanya burung-burung yang ada di langit, wa hitanul bahri, dan ikan-ikan yang ada di lautan, wa dawabul ardi, dan bersolawat kepadanya makhluk-makhluk Allah yang melata di muka bumi, wal kiramul katibun, dan malaikat-malaikat sang pencatat-pencatat amal mereka semuanya bersolawat kepadanya. Jadi kepada orang alim yang model demikian, yaitu yang Allah berikan ilmu agama, ia mencurahkan, ia menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain, tidak mengharapkan dunia secara tamak di dalam diri mereka, dan tidak mau menjual ilmunya hanya sekedar mendapatkan materi yang hina, yang remeh-temeh, tidak. Itulah orang yang nantinya para makhluk Allah itu bersolawat kepadanya, memintakan ampun kepada Allah untuknya. Wa yaqdimu 'ala Allahi sayyidan syarifan hatta yurafiqal mursalin. Wa yaqdimu, dan dia bakal menghadap 'ala Allah, kepada Allah. Dia menghadap Allah nantinya sayyidan, sebagai penghulu. Maksudnya tokoh ini, bosnya sudah nanti hebat orang ini di hadapan Allah. Syarifan, mulia, hatta bahkan saking hebatnya, saking mulianya, yurafiqal mursalin, mereka membarangi para rasul-rasulnya Allah. Mereka bersama dengan para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking hebatnya orang alim yang nomor satu ini, yang bagian pertama. Kemudian kata Nabi, warajulun, dan ada golongan yang kedua, seorang laki-laki, atahullahu ilman, Allah berikan ilmu padanya di dunia, tapi fadhanna bihi ala ibadillah. Dhanna itu hasad, dengki, iri, gak senang dengan ilmunya tadi itu, ala ibadillah, atas hamba-hamba Allah yang lain. Dia mawit, ya sakit hati lah nih, padahal dia punya ilmu, tapi dia masih iri dengan orang lain, macam-macam dengan hamba-hamba Allah yang lain. Wa akhadha alaihi toma'an, kalau dia menyampaikan, bukan hanya maju dunia banyak nih, tidak usah jauh-jauh lagi. Di sini pun juga banyak ini, tidak usah jauh-jauh.
Wa akhadha alaihi tama'an, dan tatkala menyampaikan ilmunya dia mengambil dari manusia, dari orang lain tama'an, harta bendanya secara takawunya itu gimana caranya dapat duitnya gitu. Bahasa semacam itu lagi. Semacam itu. Washtara bihi thamanan qalilan, dia menjual atau membeli agamanya dengan harga yang remeh. Maka kata Nabi, mungkin lanjutannya ini beda dengan yang pertama. Lanjutannya fadzalika ya'ti yaumal qiyamah, maka itulah orang nanti datang di hari kiamat kelak muljaman. Muljam itu dikalungi lijam. Lijam itu tali pengekang ya. Kalau kuda itu kan ada tali pengekangnya yang tak lehernya. Jadi kalau kita mau tarik, mau berhenti, itu ada tali pengekangnya. Jadi muljam itu digantungi, dikalungkan dengan tali lijam tadi. Tapi talinya yang digantungkan dalam lehernya itu apa? Min narin, dari api neraka. Ini dijadikan ya piaraan lagi, disiksa oleh Allah si alim tersebut nantinya. Wa yunadi munadin ala rusul khalaik, dan nanti akan ada orang yang menyeru dengan suara seruan yang lantang di atas orang-orang semua makhluk. Hada fulan ibnu fulan, ini loh fulan bin fulan, atahullahu ilman fid dunya, Allah berikan ilmu di dunia, fadhanna bihi ala ibadillah, namun dia dengki dengan hamba-hamba Allah, dia mengambil harta duniawi orang lain, menjual agamanya, menjual ilmunya. Akhirnya cuma yu'adzabu, kemudian orang ini akan diadab oleh Allah hatta yafrughal hisab, sampai selesai daripada hisab dan bahkan masuk ke dalam neraka nantinya. Wal iyadu billah. Ini tadi perkataan daripada Imam Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitab Al-Aqiyah Al-Haniyah. Kemudian saya lanjutkan, wa'lam, ketahuilah anna syaitan ala idlalil alim ahrasu minhu ala idlalil jahil. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, syaitan itu kenal ya syaitan. Syaitan kenal ini. Jadi syaitan itu maaf, ketahuilah kata beliau, syaitan itu ini amat sangat ahros sangat berhasrat, amat sangat pingin, tamak di dalam menyesatkan orang alim daripada menyesatkan orang bodoh. Jadi syaitan ini kalau dia itu menyesatkan orang alim, bahagianya luar biasa. Kalau menyesatkan orang bodoh itu kecil, itu maksudnya sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak berharga. Menyesatkan udin biasa aja itu biasa aja. Tapi kalau menyesatkan orang alim, itu baru luar biasa, ini baru luar biasa. Bahasanya semacam itulah, bahasanya lah ya. Kalau menyesatkan orang biasa, itu tidak bangga, syaitan ini tidak bangga. Tapi kalau menyesatkan orang alim, dia tuh senang sekali, karena memang hasratnya itu, karena yang dia ingin itu. Kenapa kok demikian? Ini alasannya. Li'annal alima, karena orang alim Bapak Ibu sekalian, idza dhalla, kalau dia sudah sesat nih, orang alim tadi sudah sesat, maaf, yadillu bidolalihi wairuhu, maka akan sesat dengan kesesatannya orang lain. Ini kalau orang alim nih tersesat nih, miring, maka gara-gara dia miring tersesat, orang lain murid-muridnya akan ikut miring juga, kan demikian, ikut tersesat juga. Berarti kan syaitan lumayan ini, misalkan satu orang, tapi secara otomatis banyak yang ikut, akhirnya sesat semuanya. Kalau cuma udin aja, tidak ada yang ikut, kan demikian. Bahasanya semacam itu. Makanya syaitan itu lebih berhasrat menyesatkan orang lain daripada orang biasa. Demikian ini. Fa'annahu idza fasada yaqsudu bi fasadil awam, karena sesungguhnya kalau sudah rusak orang alim, maka bakalan rusak dengan kerusakannya orang awam, orang biasa akan dirusak. Demikian ini gampang, simpel aja. Kan demikian ini. Wala yutajarru ala kitabil manahi wal mukhalafat illa istijra'il ulama, dan tidak bakalan berani di dalam melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, di dalam melakukan hal-hal yang menyalahi agama, kecuali dengan kelancaran, keberanian para ulama. Ulamanya ke situ, mabik bermaksiat, enggak mau. Orang lain, murid-muridnya ikut juga, gampang, itu kan boleh. Guruku kan bahasa semacam itu nih bahasanya. Ya kan mereka tidak bakal berani melakukan yang dilarang, kecuali kan ada panutannya ngikut, panutannya ke sana. Dia melakukan itu, mau nggak mau kita juga ngikut, kan demikian. Kata beliau demikian nih. Bikhilafil jahil, beda dengan orang bodoh, orang biasa, beda.
Walihada qala ba'dul arifin, oleh karenanya sebagian para ulama arifin mereka mengatakan ulama usul, ulama yang su itu bapak dan sekalian adarru, itu lebih membahayakan alat dini, atas agama kita al-Muhammadi, agama Nabi Muhammad, min iblis, daripada iblis. Lebih bahaya orang alim yang jahat ini daripada iblis. Kalau iblis tidak ketara, tidak kelihatan, bisa jadi nih. Tapi kalau orang alim ini jadi panutan, yang tersesat bisa jadi banyak, lebih banyak pengikutnya, lebih banyak lagi yang tersesat, kan demikian. Dan herannya zaman sekarang ini sudah tahu nyeleweng, ada yang ngikuti. Tidak tahu nih, zaman sekarang ini tidak tahu nih. Kok bisa ya, sudah tahu nyeleweng, sudah tahu salah, banyak yang ngikuti, masih ada pengikutnya. Ya, luar biasa fitnahnya zaman sekarang sekali ini. Kemudian saya lagi nih, wafil hadis, dalam satu hadis kata beliau, sinfani, ada dua golongan min ummati, daripada umatku, kata Nabi, idza sholahu sholahan nas. Jadi kata Nabi, maafin, ada dua golongan daripada umatku. Apabila mereka itu bagus, maka orang lain pun akan ikut bagus. Wa idza fasadu, kalau mereka itu rusak nih, maka fasadan nas, orang lain pun akan rusak juga. Siapa yang dua orang ini? Al-umara, kepala pemerintahan, penguasa, wal ulama, dan para ulama. Demikian nih. Ya kalau umaroknya, penguasanya zalim, ya sama juga, rusak juga orang lain. Dan demikian begini dengan para ulama. Ulamanya rusak, ya rusak juga yang di bawahnya, murid-muridnya dan seterusnya. Demikian lagi. Kemudian saya lanjut, an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada sahabat Hudzaifah bin Yaman, Bapak sekalian, kata beliau, dulu jadi sahabat-sahabat Nabi itu yas'aluna, mereka itu bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Banyak sahabat Nabi itu kalau nanya, kalau minta sesuatu kepada Nabi itu pasti mintanya kebaikan. Kalau amalan-amalan kebaikan, pokoknya semuanya yang diminta mereka itu kebanyakannya kebaikan. Ini yang baik-baik yang dia minta. Pertanyaannya ini, wa kuntu, tapi aku, kata beliau, as'aluhu, bertanya kepada Nabi, anisyar, daripada keburukan, daripada kejahatan. Ini, loh kenapa kok demikian? Kata Hudzaifah bin Yaman, makhafata an yudrikani, karena aku khawatir keburukan kejahatan itu sampai kepadaku. Gitu nih, menghampiriku. Karena terkadang gini nih, kalau kita tidak tahu itu kejahatan, kalau kita tidak tahu kalau itu keburukan, tidak tahu kalau kita itu adalah kemaksiatan, mau nggak mau kita akan terjerumus di dalamnya. Karena kita tidak tahu kalau itu kemaksiatan. Makanya ilmu itu penting nih, biar kita tahu, oh ini nggak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Jangan sampai mami gara-gara kita tidak tahu, akhirnya kita terjerumus di dalamnya. Kan demikian, malam ya'rif syarra wa fi. Siapa orang yang tidak ngerti akan keburukan, tidak paham dia ini, pasti dikhawatirkan dia akan terjerumus di dalamnya. Maka Hudzaifah bin Yaman ini nanyanya yang hal-hal yang keburukan tadi, tujuannya agar tidak mengerjakannya, agar tidak melakukan keburukan tersebut. Fakultu, kemudian aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kata Hudzaifah bin Yaman, sesungguhnya kita ini berada di masa-masa jahiliyah dan masa-masa penuh dengan kejahatan. Faja'anallahu bihadzal khair, maka Allah datang kepada kita dengan kebaikan ini. Maksudnya Anda datang daripada Allah membawa kebaikan ini. Mahal ba'da hadzal khair min syarrin. Kemudian pertanyaannya, ya Rasulullah, apakah kiranya, apakah ada setelah kebaikan ini yang engkau bawa ini, apakah ada keburukan nantinya? Apakah ada kejahatan setelah itu? Qala, kata Nabi, na'am, ada. Qultu, kemudian aku katakan, fahal ba'da dzalika syarrun min khairin? Apakah nanti juga ada setelah keburukan tadi ada kebaikan lagi? Qala, kemudian kata Nabi, na'am, ada juga. Fihi wa fihi dakhalun, dan bahkan di dalamnya itu ada dakhal. Dakhal itu kerusakan, kesesatan. Qultu, aku katakan, wa ma dakhaluhu, apa itu kerusakannya ya Rasulullah? Qala, kemudian Nabi bersabda, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati, mereka yastannuna, melakukan sunnah-sunnah atau mempelajari suatu pelajaran
biwairi sunnati, tanpa ada landasannya dengan ajaranku atau dengan sunnahku, kata Nabi. Jadi mereka itu melakukan pekerjaan tanpa ada dasarnya di dalam sunnahku. Wa yahtaduna, dan mereka mengambil petunjuk biwairi hadi, tanpa mengambil petunjukku. Ta'rifu minhum, kamu akan mengetahui mereka. Wa tunkir, dan kamu akan mengingkari mereka. Qultu, kemudian katakan, fahal ba'da dzalikal khairi min syarr, apakah nanti setelah kebaikan itu ada keburukan? Qala, kemudian Nabi menjawab, na'am, ada. Du'atun, nanti akan ada para penyeru, para pendakwah. Jadi dai yang mengajak, jamaknya du'atun. Du'a itu para penyeru, para pengajak. Al-abwa bi jahannam, mereka itu mengajaknya untuk menuju ke pintu jahannam. Man ajabahum, siapa orang yang akan mengijabahinya, mengiyakan jawabannya, mengiyakan seruannya, maka qadafuhu fiha, mereka ulama-ulama yang jahat itu akan melontarkannya ke dalam neraka, akan membuangnya ke dalam neraka. Qadafu itu menghempaskannya di dalam neraka. Waliyadu billah min dzalik. Intinya ada Bapak dan sekalian nanti di akhir zaman itu, kata beliau, ada orang-orang penyeru-penyeru, tapi penyeru-penyerunya itu masuk ke dalam neraka. Banyak ya sekarang ada ya, tadi kayak yang beliau sampaikan Guru Haji Abdul Majid tadi itu, penyeru, pengajak, tapi ngajaknya masuk ke dalam neraka. Ya kalau salah-salah kan fatal gitu. Mereka menjajakan nasab mulia, bla bla bla. Yang ikut banyak. Kalau keliru, masuk neraka gimana? Waliyadu billah. Kan oleh karenanya, mami ada itu penyeru-penyeru yang mana mereka menyeru itu masuk ke dalam neraka, bukan nyeru masuk surga, bukan. Menyerunya masuk ke dalam neraka. Kalau kita kita ngikuti mereka, gitu, jelas nanti di akhirat kelak mereka itu akan melontarkan kita ke dalam neraka. Dan kita ikuti akan melemparkan kita ke dalam neraka. Kan demikian, ini yang perlu diwaspadai. Ini sudah ada apa nih? Sudah ada sindirannya oleh Nabi SAW jauh-jauh hari. Ada yang model semacam itu, ngajaknya ke dalam neraka. Ya karena ngajak benci sama orang, ngajak permusuhan, jelas itu ngajak benci dengan keluarga Nabi. Kan demikian. Dan bahkan kalau kita bicara masalah nasab, Bapak Ibu sekalian, nasab itu masalah privasi, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Ya keluarga itu sendirilah yang tahu. Kan demikian, ya panjang lebar lah. Yang jelas semacam itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya lanjut. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Kata Nabi SAW, sesuatu yang amat sangat aku takutkan terjadi pada umatku adalah kullu munafiqin, setiap orang munafik, alimil lisan, namun amat sangat alim di dalam bertutur kata, amat sangat luar biasa indahnya di dalam bertutur kata. Kalau bicara masalah agama itu pintarnya luar biasa. Masalah agama kalau ngomong itu luar biasa. Dalil hafal, semuanya hafal, ngerti. Padahal bisa jadi itu adalah orang munafik. Kemudian wala binafsi biyadihi, kata Nabi, dan demi aku, jiwaku yang ada dalam genggaman Allah, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi yang namanya hari kiamat, hatta yakuna alaikum, sampai ada atas kalian umara, pemimpin, kadzdzab, yang suka dusta, wa wuzara'u, dan para menteri, fajarah, yang lalim, wa ikhwanun, dan saudara-saudara, khawanah, yang pengkhianat, wa urafa'u dhalamah, dan orang-orang arif yang zalim, wa qurra, dan orang-orang yang ngaji Quran, fasaqah, ahli fasik, wa ubadun juhal, dan para ahli ibadah yang bodoh-bodoh, yaftahullahu alaihim fitnatan ghubara mudlimah, maka Allah akan membukakan kepada mereka fitnah, ujian yang amat sangat gelap dan mengerikan. Fayatahawakuna, tahu kal Yahudi dhalamah, maka dengan itu semuanya mereka akan tersesat, mereka akan bimbang sebagaimana bimbangnya orang-orang Yahudi di dalam kegelapan. Fahina idin, maka di waktu itu, di waktu kejadian itu,
Yurqadul Islam, Islam akan diangkat, akan dihilangkan urwatan sedikit demi sedikit, hatta la yuqal, sampai orang itu tidak bakal bisa mengatakan kecuali Allah aja, tidak bisa apa-apa lagi, tidak punya apa-apa lagi dia. Islamnya hilang nantinya. Ini sudah jauh-jauh hari nih. Jadi intinya banyak nanti para pemimpin itu dusta, menterinya juga lalim, saudara khianat dengan saudara yang lain. Orang arif sudah berbuat dolim, orang-orang pintar sudah fasik semuanya, orang-orang alim berbuat fasik. Ahli ibadah itu yang notabene yang ahli ibadah itu adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu ilmu agama, yang penting ibadah aja. Kan salah juga nih. Dia tidak ngaji, tidak belajar, tapi rajin ibadah. Ya sebetulnya tidak bagus juga, karena khawatir ibadahnya tidak bakal diterima. Yang ada malah kerusakan aja. Kan demikian. Maka di waktu itu Allah akan bukakan fitnah nantinya. Bisa jadi zaman-zaman sekarang akhirnya bimbang. Sebagaimana bimbangnya orang Yahudi dahulu bimbang sudah ngikut sanakah, ngikut sini. Yang awalnya sudah lurus-lurus akhirnya jadi bimbang. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian qala Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu, al-ulama umana'ur rusul ma lam yukhaliqus sultan wa yudakhilut dunya. Kata cicit Nabi Al-Imam Ja'far As-Shadiq bahwasanya para ulama itu umana'ur rusul. Umana itu jamak amin, kepercayaan para rasul. Mereka itu adalah orang-orang kepercayaan para rasul. Malam yukhaliqus sultan, selama mereka tidak bergaul dengan para pejabat. Wa yudakhilud dunya, selama mereka tidak masuk di dalam materi dunia, di dalam mengajarkan akan ilmu. Fa idza khalatus sultan, kalau mereka sudah berbaur campur dengan para raja, para penguasa, wa daqalu fid dunya, dan mereka masuk di dalam cenderung dalam dunia, faqad khanullaha war rasul, sungguh mereka telah berkhianat kepada Allah dan Rasul. Kalau tahu sudah kayak gini ya, kalau ada yang semacam ini, kata Imam Ja'far As-Shadiq, fa'taziluhum, maka menjauhlah Anda kepada mereka, jauhilah mereka, wahdaruhum, dan waspadailah mereka. Suruh menjauhi mereka dan suruh waspada, hati-hati kepada mereka. Demikian ya. Ini kalau zaman dahulu luar biasa sekalian nih. Walaupun dengan macam-macam mungkin maslahat tetap mereka tinggalkan karena madorotnya lebih banyak. Ya sebagaimana kita pelajari sebelumnya nih, bagaimana Imam Abu Hanifah itu tidak mau jadi seorang qadhi. Saking tidak maunya akhirnya di penjara, dicambuk dan seterusnya. Di luar biasa siksaannya yang dialami oleh Imam Abu Hanifah. Tidak mau. Ya kalau beliau mau aja enak hidupnya. Enak hidupnya dengan sultan. Kan demikian ya, seperti semacam itu lagi. Jadi intinya lu sekalian, jangan sampai kita ya berbaur betul dengan mereka, khawatir demikian. Kemudian selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Kata Nabi, kata Nabi, aku ini lebih mengkhawatirkan atas kalian daripada fitnahnya Dajjal. Padahal ini bukan Dajjal, Jadi aku ini ada satu gerombolan, kata Nabi ini, yang mana aku tuh amat sangat khawatir mereka itu akan memberikan fitnah kepada kalian lebih daripada Dajjal. Jadi Nabi itu lebih mengkhawatirkan yang satu ini daripada Dajjal di dalam menyesatkan umat Nabi Muhammad. Kemudian ditanya gini, fama huwa ya Rasulullah, siapa gerangan? Kalau Dajjal itu fitnahnya luar biasa nih, sebagaimana kita dengari kemarin nih ujangan daripada Ahli Ja'far, kan demikian nih. Dajjal itu luar biasa nih. Kalau kita ini maaf nih, di akhir zaman itu kalau kita tuh gampang percaya dengan hal-hal yang aneh nih, hal-hal yang aneh itu gampang percaya, maka bisa jadi Dajjal itu lebih sakti lagi daripada yang kita lihat. Kalau kayak gitu pasti kita akan ngaku Dajjal itu adalah seorang Tuhan. Ya kalau memang kayak gitu nih, kita ini biasanya terkadang mau dengan sesuatu yang ajaib, yang ini langsung percaya, oh ini wali Allah, oh ini kekasih Allah, ini dan seterusnya. Kalau yang dilihat itunya aja, itu Dajjal itu lebih hebat dari semuanya, lebih hebat. Gini, makanya fitnahnya itu besar Dajjal. Tapi kata Nabi, ada satu
gerombolan satu macam orang yang lebih dikhawatirkan daripada Dajjal. Siapa itu? Tak ditanya wa fama huwa ya Rasulullah, siapa dia wahai Rasulullah? Kemudian bersabda ulama usul, ulama yang jahat. Ini lebih parah daripada itu semuanya bagus sekalian. Ya tadi sebagian sudah disebutkan di awal. Wa fi tathbitil fuad 'an al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu ma afsada 'ala an-nas dinahum illa al-ulama walakin ba'da fasadi dinihim wa ma afsada 'ala an-nas dunyahum illa al-umara lakin ba'da fasadi dunyahum fa bi fasadil ulama'i yafsudu din wa bi fasadil umara'i tafsudu dunya li anna qawamal amri innama huwa birru'us ahlud dini li ahli din wa ahlud dunya li ahli dunya fa idza tawayyara ar-ru'us tawayyara al-mar'us. Kata beliau di dalam kitab Tathbidul Fuad Ahmadullah Al-Haddad, beliau mengatakan tidaklah ada yang merusak orang lain bagi agama mereka kecuali para ulama yang bisa merusaknya. Tapi tentunya dengan rusaknya ulama itu sendiri terlebih dahulu. Ulamanya rusak, akhirnya agama kita yang ngikut ulama tadi akhirnya jadi rusak. Jadi yang merusak agama kita ini ya para ulama. Ini ya guru kita bisa jadi panutan kita. Ini kalau kita salah mengikuti kan demikian. Tapi tentunya setelah mereka rusak, jadi mereka salah kan demikian nih. Mau nggak mau mereka salah, akhirnya mereka kita ikuti. Akhirnya jadi rusak kita juga. Begitu dengan dunia kita, kata beliau nih, dan tidak ada yang merusak dunia kita kecuali para umara, para penguasa. Itu pun setelah para penguasa itu rusak, jauh daripada agama, kalau nggak ngerti agama, gitu, koruptor, banyak kasusnya, macam-macam. Kan demikian ini rusak. Kemudian ya kebijakannya menguntungkan sebelah, mungkin tidak menguntungkan orang Islam macam-macam nih. Jadi rusak juga agama kita dengan rusaknya mereka. Maka kata beliau, tentunya dengan rusaknya ulama maka rusaklah agama, dengan rusaknya pemerintah maka bisa jadi rusak dunia kita. Urusan dunia kita bakalan ribet juga, bakalan susah juga, rusak juga. Karena qawamal amri, tegaknya suatu perkara itu semuanya bergantung dengan kepalanya. Jadi kalau ulama kan panutan kita. Kalau ulamanya bagus, jadi ulamanya itu mengamalkan ilmunya, kita akan ikut bagus. Kepalanya nih, karena semua perkara itu tergantung kepalanya, tergantung bosnya lah. Bosnya bagus, insya Allah anak buahnya bagus. Kan demikian nih. Ya bapaknya bagus, insya Allah keluarganya bagus. Kan demikian. Kalau bapaknya tidak bagus, ya anak-anaknya tidak bakal bagus. Kan demikian nih. Jelas ini baru sekali. Untuk urusan agama serahkan juga dengan ulama, kan dengan ahli agama. Urusan dunia kita serahkan dengan urusan ahli dunia yang mengurusi dunia kita, yaitu para penguasa. Kan demikian ini kata beliau. Faidah tawayyara ru'us. Kalau kepalanya itu sudah berubah kepalanya, jelas mar'us. Mar'us itu berarti yang dikuasai atau yang dipimpin, berarti anak buahnya ikut berubah juga. Pokoknya kalau kepalanya berubah ya nggak mau, buntutnya, ekornya, badannya akan ikut berubah juga, tergantung kepalanya. Demikian ini kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan mudah-mudahan bapak sekalian dengan apa yang kita dengar, apa yang kita baca, mudah-mudahan setidaknya kita bisa kembali gitu, atau berusaha berniat untuk kembali kepada ajaran yang benar, kembali kepada ilmunya Nabi kita Muhammad, dan mudah-mudahan kita lebih takut lagi gitu, hal ini. Dan mudah-mudahan diberikan Allah limpahan taufik agar kita diberikan beramal soleh, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nantinya bahagia baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mari Bapak-Ibu sekalian kita baca talqin zikir. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. المذكور بكل لسان.
واذكر بكل لا لسان إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة يا الشيطان قديم الإحسان يا قديم الإحسان فلك علينا بالإحسان لك علينا بالإحسان إحسانك الغني إحسانك الغني يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ya karim wa qala ya rahim wa qala ya arhamar rahimin. Ya Maulana ya mujib ya hadir ilaiki tawassalna ilaiki bil habib waqti hajatina wal muslimin wa tawfiq. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.